Good afternoon, everyone. Good afternoon, Principal Sir, and also faculty, and my dear friends and juniors. Welcome to this party. Really very happy to be a part of this farewell party today, because actually we are very eagerly waiting for this party to enjoy. So in student life, this will be the last party for us, because most of our people have done with their PGs and all. So no more student life, I think. And we all are going to be a teacher soon, and so this party will be the last party in everyone's life, I think so. And coming to my memories from this college, actually I wanted to choose this college, and in the beginning itself I told that
Thank you so much. And our teaching faculty and non-teaching faculty. Really, I'm very grateful to be having here. And our juniors, they have created very much good environment for us to celebrate, to enrich, to enjoy, to make all our memories and everything here. So, being a part of this program, I'm really feeling so happy. Why? Because it's a farewell party now. So, we spent here 2 years as an academic year here. So in these 2 years, we learned lots of things while coming to college and interacting with the faculty members, and they taught us so many things directly and indirectly. So being as a teacher, we compulsory we have to learn some skills and knowledge. Why? Because our sirs and ma'ams need to say one thing only. Your certificate is the entrance to go to anyone. If you enter into that hall, you have to perform yourself, you have to excel your skills and knowledge. And here, what happened that today morning I came to college, I met ma'am and sir. Ma'am said that, so being as a BA student, you learn so many things and you have to teach your students and their students also. She taught us like that also. Really it's grateful for us, ma'am. We having a teacher like you. So you taught us in a Madras way. So we did any mistakes, you scolded us and you scolded us. जयपाल श्याम
ఓకే సార్. Now I request Jaipal to invite on stage Narendra sir. Please welcome sir. I request all to please stand. I request our representation Vandana madam to sing a song, devotional song. Stage to speak few words. So first of all, I would like to invite Srinivas sir on the stage to speak few words. Please give a huge round of applause to him. Good afternoon, dear students. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్. సార్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా మన కోసం ఎట్లాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూడా వస్తారు. సార్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా టైట్ షెడ్యూల్ ఉంది సార్కి. అయినా మీకోసం సమయం కేటాయించింది. సార్ రాగానే చెప్పింది సార్ లంచ్ వరకు వెళ్ళిపోవాలి సార్, వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాను. అయినా మీ ఉత్సాహం చూసి మీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసి సార్ ఎక్కడ అలానే స్టిక్ అయిపోయింది. సో మీరందరూ కూడా చేసినటువంటి కృషి గురించి అందరూ కూడా చెప్తారు, సీనియర్స్ నుంచి జూనియర్స్, జూనియర్ నుంచి సీనియర్స్. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీ ఫైనల్ ఇయర్ గురించి నేను ఫస్ట్ మాట్లాడాల్సుకున్నాను. ఫోర్త్ సెమ్లలో ఇప్పుడు ఇక మీరు ఈ రోజు నుంచి 16th రేపు 16th నుంచి మీరు కాలేజ్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు కాలేజ్కి రావడం అనేది జరగదు. అంటే మోర్ ఈ క్లాసెస్ ఓన్లీ ఎప్పుడు వస్తారంటే మళ్ళీ మీరు ఫైనల్ లెసన్ ఉంది, తర్వాత ఫైనల్ లెసన్ తర్వాత ఒకటి నైట్ తారీఖు ఉంది. నైట్ తారీఖు మనకు ఇక్కడ ఈటీసీ 4 నైట్ తారీఖు రాసినప్పుడు ఇక మీకు కాలేజ్తో ఎలాంటి సంబంధాలు ఉండవు. సో దానికి ముందుగా మీరు అన్ని కూడా రికార్డ్స్ సబ్మిట్ చేయాలి. మన అందరం కూడా చెప్తాము రికార్డ్స్ ఏంటి అనేది. అవన్నీ కూడా ఎవరు ఇన్ఛార్జెస్ వాళ్ళు ఉంటారు, యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ ప్రకారం రికార్డ్ సబ్మిట్ చేస్తారు. సబ్మిట్ చేస్తే మీకు పని అయిపోతుంది. మీరు అనుకుంటూ ఇప్పటితోటే కోర్స్ ఏమిటంటే మన కోర్స్ అయిపోయింది ఇక మేము అనుకుంటూ చాలా మంది లాస్ట్ మాకు ఇలాంటి అవకాశం రాదు. మీకు సో మెనీ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఆ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపరేట్ ఎంఎడ్ కోర్స్ సిపిజెడ్ రాయండి. ఎంఎడ్ కోర్స్ అనేది మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ దర్శనం చేయవచ్చు. ఏంటి సిపిజెడ్ ఎంఎడ్ కోర్స్. సో సిపిజెడ్ ఎంఎడ్ కోర్స్ రాస్తే మళ్ళీ మీరు బిఎడ్ ఎవరైతే ఫోర్త్ సెమ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉంది. సపోజ్ మీ అందరూ కూడా కోర్స్ చేయాలని ఎంతూజియాస్టిక్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు అప్లై చేసుకోండి, రాండి. మళ్ళీ మనం అందరం కూడా కలిసి మనకి కోఆపరేట్ చేద్దాం. సో ఇది ఫైనల్ ఇయర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఫస్ట్ సెమ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. కానీ ఒకటి అన్ఫార్చునేట్లీ రిజల్ట్ తక్కువ వచ్చింది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో. అంటే దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ మై పర్సెప్షన్ సిలబస్ మారడం మెయిన్. సిలబస్ మారింది. దాని తర్వాత బుక్స్ అవైలబుల్ లేవు మార్కెట్లో. చెప్పినప్పుడు కొంత స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, రాలేరు. మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మేము ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన తర్వాత కొంతమంది రాశారు, కొంతమంది కరెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేశారు. సో ఇది ఒక మన కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్కే కాదు, యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు, నాట్ ఓన్లీ అన్ని ప్రైవేట్ అన్ని కాలేజీలో కూడా ఇదే రిజల్ట్ ఉంది. మీరు అనుకుంటున్నారు మన కాలేజీలో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఇలా జరిగించాలని కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది. అది కాదు, మేము ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఎంక్వైరీ చేస్తే ప్రతి కాలేజీలో ఇంతకన్నా తక్కువ రేషియో ఉంది. మీరేంటే చాలా ఎక్కువ మంది పాస్ కావడం జరిగింది. కొంతమంది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తే నేను వండర్ అయిపోయినా సార్ మెథడాలజీ సార్ అది సోషల్ సార్ సోషల్ సార్ తెలుగు అసలు నేను చాలాసార్లు క్లాసులో చెప్పిన ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి అసలు బిఎడ్ పే కావడం అనేది పే కావాలంటే కొద్దిగా కష్టం అని చెప్పేది. అలాంటి పే కావాలంటే ఎందుకు పే కావాలనేది నేను ఒకసారి రియలైజ్ అయితే
దాంట్లో తేలింది ఏంటంటే ఈ మెయిన్ రీజన్స్ ఇవి. సో దానికి మీరు ఎలాంటి కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాంటివి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీకు ఆల్రెడీ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, మీరు మళ్ళీ మీరు సబ్జీ రాసుకోవచ్చు, మీరు వాల్యుయేషన్ రికౌంటింగ్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సెమ్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వాలి. సేమ్ ఎలా అయితే కోర్స్ ఇవ్వగలుగుతారో మీకు కూడా ఇంటర్న్షిప్ ఉంది. దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుంటే మీరు కూడా మంచి టీచింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు, సార్ బిఎడ్ అనేది ఒక పేపర్ సార్, సర్టిఫికేట్ ఇస్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. ఎక్కడైనా ఇది అంతా డెమాన్స్ట్రేషన్ ఉంది, ఏ ప్రైవేట్ లెవెల్ ఎక్కడైనా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కూడా ముందు ముందు ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఒకవేళ అది కనుక ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఎవరికి వస్తాయి జాబ్స్? దోస్ ఫర్ స్కిల్స్, ఎవరైతే స్కిల్స్ నైపుణ్యాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకే జాబ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం డాక్టర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోనే జాయిన్ అవుతున్నాం, మిగతా అన్ని కూడా టైం పాస్ చేస్తున్నాం. సో అట్లనే మీరు కూడా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యారు, సీట్ అవడం అనేది చాలా గొప్ప ఆపర్చునిటీ. దాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే ఆప్టిమమ్ యూటిలైజ్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా హ్యాండ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళని ఆప్టిమమ్ యూటిలైజ్ చేసుకోకుంటే ఆ తప్పు మీదే అవుతుంది. సభాముఖంగా అదే చెప్తుంది, మీరే చెప్తున్నారు సార్ మేము కొంతమంది ఆప్టిమమ్ యూటిలైజ్ చేయలేమని. మీరు ఎప్పుడైతే వాడతారో మీకే నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. స్కిల్స్ లేకుంటే మీరు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు కూడా మీరు ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఇక్కడ చదువుకున్నా మీకు రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. సో ఇంకేంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు చాలామంది రికార్డ్ ఇయ్యక ఈ సంవత్సరం మోడరేషన్ ఉంది, పూర్తిగా తీయని కంపేర్ అండ్ కాన్సెప్ట్ చేస్తే మోడరేషన్ కూడా ఉంది. మోడరేషన్లో రికార్డ్ ఇవ్వలేదు వాటి ఆల్రెడీ ప్లే చేస్తాం. సాధారణంగా అడిగిన సార్ ఏం సార్ రిజల్ట్స్ ఎందుకు సార్ ఇలా జరిగింది రిజల్ట్ అంటే చెప్పినాం. ఆల్రెడీ మోడరేషన్ రికార్డ్ షీట్ మార్క్ షీట్ కూడా తెచ్చి చూస్తే సార్ కౌంట్ చేస్తున్నాం 1 2 3 4 ఇట్లా కౌంట్ చేసి సార్ 10 మెంబర్స్కి 0 ఎందుకు వేసిండ్రు అంటే సార్ మోడరేషన్లో కంపల్సరీ రికార్డు ఉన్న రికార్డ్స్లో ర్యాండమ్గా రికార్డు ఇస్తారు సార్. సార్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద మోడరేషన్ కమిటీ. సార్ అడిషనల్ కంట్రోలర్, సార్కి అన్ని తెలుసు. అయినా ఒకసారి అడిగిండు వాట్ ఇస్ డ్రాబ్యాక్స్ అండ్ అంటే చెప్పినాం ఇందాక మీటింగ్ అలా చెప్పినాం. సో మీరు కూడా మోడరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వాళ్ళకు ప్రతి రికార్డింగ్ రాయాలి. ఆ రికార్డింగ్ మీరు ఓన్ ఐడెంటిటీ రాయాలి. అక్కడ ఏం చేసిందంటే మీ రికార్డ్స్ అన్ని పెట్టిండు, ఫిలాసఫీ, సైకాలజీ, మెథడ్స్ అన్ని పెట్టి ఒకే రికార్డ్ కదా సార్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయన్న అక్కడ అడిగిన ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం చెప్పుకోలేదు. అర్థమైందా? అక్కడ వచ్చినటువంటి టీంలో కొంతమంది మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మౌలానా ఆజాద్ అనే యూనివర్సిటీ నుంచి నా స్టూడెంట్ రఫీ మొహమ్మద్ వచ్చాడు. సార్ ఏం సార్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ రాసినట్టు లేదా అనుకుంటారా, సిలబై మానేది కదా, సో కొద్దిగా అవేర్నెస్ వాళ్ళకి లేదు అని చెప్పేసి మేము సర్ది చెప్పుకోవడం. అంటే మీ తర్వాత మేము students and my dear first year students, good afternoon. Thank you. ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ చేసినాక మీకు దేశం మాట్లాడడం కష్టమే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు మొన్న జూన్ 2 నాడు నేను వచ్చినప్పుడు జాబ్ గ్రూప్ కలిసి సార్ మేము ఫెడరల్ పార్టీ ఇంకొక వెల్కమ్ పార్టీ కూడా మాకు బాధ్యత ఉంది సార్ అంటే చేయండి, బిఫోర్ 17 చేయండి ఓకే అంటే వాళ్ళు అరేంజ్ చేశారు. కమ్యూనికేషన్ చేసినప్పుడు కూడా కొంత వెదర్ ఎఫెక్ట్ తోటి సవాళ్ళు బాగా వచ్చారు. సో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి నేను థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది లాస్ట్ కాదు లైఫ్ అనేది. లైఫ్ ఈజ్ ఎటర్నల్, దానికి అంతం లేదు, అంటే లర్నింగ్ అంతం లేదు. సో మీరు కొంత పాపం ఉందంటే సార్ ఇది మాకు లైఫ్లో చివరి ఛాన్స్ సార్, మళ్ళీ మాట్లాడే అవకాశం రాదంటే అట్లే మనకు చాలా అవకాశాలు వస్తాయి. ఒకటే కాదు, మీరు రేపు పొద్దున ఎక్కడైనా టీచింగ్ జాయిన్ అయితే అక్కడ కూడా ఎన్నో వెల్కమ్ పార్టీలు ఎన్నో పిల్లల పార్టీ జరుగుతుంది. అంటే అవకాశాన్ని ఎప్పుడు కానీ వదులుకోవాలి, అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉపయోగించుకోవాలి. అది మీరు నేర్చుకోండి. అంటే మీ లైఫ్ని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టదు, కామ్గా పెట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. ఆల్రెడీ మీకు ఈ విషయం తెలుసు. జీవితంలో విద్యార్థి ఎంత నేర్చుకుంటాడో టీచర్ అంతకంటే ఎక్కువ నేర్చుకుంటాడు. ఎందుకు నేర్చుకుంటాడంటే టీచర్ ఎంత నేర్చుకుంటే అంత బాగా నేర్చుకోవాలి. సో మీరు ఈ ప్రొఫెషన్స్
చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఆల్వేస్ లర్నింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు. చేసిన తర్వాత మంచి పట్టు వస్తేనే మనం ఒక గంట క్లాస్ చెప్పగలం, అదర్వైజ్ మనం చెప్పలేము. సో అట్లా మీరు జీవితాంతం ఇప్పుడు మన కాలేజీలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంటర్ టు లర్న్, అంటే మనం నేర్చుకోవడానికి ఎంటర్ అయినాం. సర్వ్ ద సొసైటీ అనే నినాదంతో మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్ళి సొసైటీకి మ్యాక్సిమం సర్వ్ చేయండి. ఎట్లా సర్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే మీకు తోచినంత సర్వ్ చేయండి, డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. సార్ సర్వ్ అంటే ఏం లేదు సార్, మేము దానం చేయాలా ధర్మం చేయాలి అది కాదు. మీ పని మీరు కరెక్ట్ చేస్తే దానం ధర్మం చేసినాక చెప్పండి. అంటే సార్ మేము అపరిమితం చేస్తలేమంటే చేస్తలేదు కొందరు. ఎగ్జాంపుల్, చాలా మంది టైం చాలా వేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే సెల్ ఫోన్ పట్టుకోండి, ఇంక్లూడింగ్ మీ, నాకు కూడా వర్తిస్తుంది. సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఒక నిమిషం గంట ఉండలేని పరిస్థితి అయిపోయింది, అంతా అడిక్ట్ అయిపోయింది. అట్లనే స్టూడెంట్స్ కూడా అదే అడిక్ట్ అయిపోయింది. సో దానివల్ల ఏమైందంటే లర్నింగ్ అనేది తగ్గిపోయింది, బుక్ చదవడం అనేది తగ్గిపోయింది. తర్వాత బుక్ చదువుకున్న రాసుకుంటూ ఇంతకుముందు గంటలు రాస్తే మన చేతిలో ఉన్న పెన్ను ఇట్లా కొన్ని పెన్నులు అయిపోతుంది, ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమైందంటే బాగా గుర్తుంటుండే, మనం కూడా బాగా గుర్తుపడుతుంది. ఏమైందంటే ప్రతి సెకండ్ మొత్తం సెల్ ఫోన్ దాంతో ఏమైందంటే సబ్జెక్ట్ అనేది తక్కువ వస్తుంది. సో దాన్ని అఫ్కోర్స్ సెల్ ఫోన్ యూజ్ ఉన్నది, కానీ టోటల్ అడిక్ట్ కావద్దన్న ఒక ముఖ్య కోరిక ఉద్దేశం అనుకోండి. సో మీ లైఫ్లో ఖచ్చితంగా అంతా సెట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పీజీ తర్వాత బీఎడ్ ఎంపీడ్ వరకు వచ్చిందంటే ఈ బీఎడ్ ఫైనల్ వచ్చినట్టు మీరు వడ్డీ ఏం రాలేదు, నాలెడ్జ్ ఉండేది వచ్చేది. ఎందుకంటే బయట కాలేజీలో సీట్ రాలేదు, సీటు రాని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ వచ్చిందంటే నాలెడ్జ్. సో దాట్ నాలెడ్జ్ యూటిలైజ్. ఓకే, సో మీరు ఖచ్చితంగా మంచి పొజిషన్ ఉండాలి. సార్ మేము మంచి పొజిషన్ ఉంటామన్నాం కదా అని ఏం కష్టపడకుండా ఏం రాదు, అనంతరం కానీ ఏది రాదు. మనము చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సొసైటీ ఈజ్ ఏ కాంపిటీషన్ సొసైటీ. ప్రతి పోస్టుకు ఒక చిన్న కానిస్టేబుల్ పోస్టు కూడా పిహెచ్డీ అయిపోయిన వాళ్ళు అప్లై చేస్తున్నారు. ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ వస్తే 1000 అప్లికేషన్లు వస్తున్నాయి. ఎవరికి ఏమంటారంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ మీకు ఎదుగుతారు. సో అందుకే మనం నిరంతరం చదువుకుండాలి. ఒక మంచి పొజిషన్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఎప్పుడు కానీ రిలాక్స్ కావాలి. రిలాక్స్ అయినామంటే ఎప్పుడైతే లర్నింగ్ ఆగిపోయిందో మన లైఫ్ ఆగిపోయినట్టు ఫీల్ కావాలా. అట్లయితే ఖచ్చితంగా అందరూ మంచి పొజిషన్ ఉంటారు. కొందరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ రావచ్చు, కొందరికి ప్రైవేట్ సెక్టర్ రావచ్చు, కొందరు ఓన్ బిజినెస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ లైఫ్లో మన ఫ్యామిలీతోటి, అన్నదమ్ములతోటి, భార్య బిడ్డలతోటి, ఫ్రెండ్స్ తోటి పరిపూర్ణంగా సంతోషంగా విధమైన మనిషి అంటారు. ఎందుకంటే డబ్బులు ఉన్నంత మాత్రాన కాకపోతే నిజామంటే వేస్ట్ లైఫ్ అంటే నా ఒపీనియన్. అంటే చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ పడుకుంటే నిజామంటే ఎందుకని వేస్ట్. అందుకే మీరు అందరితోటి నవ్వుకుంటూ మంచి పనులు చేయండి. మీ టార్గెట్ ఏముందో దాని గురించి ప్రయత్నించండి. ఖచ్చితంగా మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సో అది మీ ద్వారా ఎవరు నేర్చుకుంటారంటే స్టూడెంట్స్ నేర్చుకుంటారు. స్టూడెంట్స్ అంటే ఎవరు? ఇండైరెక్ట్గా మీ పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు. మీరు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తే మీ పిల్లలు అట్లా ప్రవర్తిస్తారు. అంటే మనం ఒక ఆదర్శ లైఫ్ ఉండాలి. అంటే ఐడియల్ మ్యాన్ ఉండాలి. ఐడియల్ మ్యాన్ ఉండాలంటే కొన్ని పాటించాలి. అంటే సింపుల్గా పాటించాలంటే నాకు మరి ఎంజాయ్మెంట్ ఏం కావాలి, అప్పులు ఏం కావాలి, తాగుడు ఏం కావాలి, డాబులు ఏం కావాలంటే దానికంటే దీన్ని అర్థం. అంటే ఏది ఎప్పుడు చేయాలో చేయాలి, కానీ మన లైఫ్లో ఏమనుకుంటున్నామో దానికి రీచ్ అయ్యేంత వరకు కొంత కఠినమైన శిక్ష, కఠినమైన శ్రమ చేయాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. అట్లా ఉంటేనే మనం నిజమైన జీవితాన్ని సాధించగలుగుతాం. అదేవిధంగా జూనియర్స్ కూడా ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు కానీ కొంత వాళ్ళు నిరుత్సాహం ఉన్నారు. ఎందుకంటే రిజల్ట్ విషయంలో సార్ మాకు బాగా రిజల్ట్ రాలేదు అన్నారు. ఎందుకు రాలేదు అంటే దానికి రీజన్ మనకు మొన్ననే ప్రొఫెసర్ మాడిపోయింది. ఒకటి, దానికి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ ఇంకా కొన్ని అవైలబుల్ లేవు. 2, తర్వాత ఈ వాల్యుయేషన్ మోడరేషన్ అనేది కూడా మనం చేయాలి. ఎంటైర్ యూనివర్సిటీలో ఆల్ ఫ్యాకల్టీ చేస్తారు. కాబట్టి మీరు రాసినటువంటి పాయింట్ ఏదైతుందో వాళ్ళకు నచ్చకపోవచ్చు, కొందరు బాగా రాయకపోవచ్చు, నెక్స్ట్ టైం మీరు బాగా రాయచ్చు. అట్లా ఎప్పుడైనా రిజల్ట్ని బట్టి ఫైనల్ డిసిషన్స్ రావద్దు. ఇంకా మీకు ముందు చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. చివరిగా మీకు ఈ కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి to speak few words.
So first of all, I would like to invite Srinivas sir on the stage to speak to us. Please give a huge round of applause to him. Good afternoon, dear students. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రిన్సిపల్ సార్. సార్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉందన్నా ఖచ్చితంగా మన కోసం ఎట్లాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో కూడా వస్తారు. సార్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా టైట్ షెడ్యూల్ ఉంది సార్కి. అయినా మీకోసం సమయం కేటాయించింది సార్. రాగానే చెప్పింది సార్ లంచ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి సార్, వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అయినా మీ ఉత్సాహం చూసి మీ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసి సార్ ఏమంటున్నారు అలానే స్టిక్ అయిపోయింది. సో మీరందరూ కూడా చేసినటువంటి కృషి గురించి అందరూ కూడా చెప్తారు, సీనియర్స్ నుంచి జూనియర్స్, జూనియర్ నుంచి సీనియర్స్. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీ ఫైనల్ ఇయర్ గురించి నేను ఫస్ట్ మాట్లాడాల్సుకున్నాను. ఫోర్త్ సెమ్లలో ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు నుంచి 16th, రేపు 16th నుంచి మీరు కాలేజ్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు కాలేజ్కి రావడం అనేది జరగదు. అంటే మోర్ ఈ క్లాసెస్ ఓన్లీ ఎప్పుడు వస్తారంటే మళ్ళీ మీరు ఫైనల్ లెసన్ ఉంది, తర్వాత ఫైనల్ లెసన్ తర్వాత ఒకటి నైట్ తాలీం ఉంది. నైట్ తాలీం మనకు ఇక్కడ ఈటీసీ 4 నైట్ తాలీం రాసినందుకు ఇక మీకు కాలేజ్తో ఎలాంటి సంబంధాలు ఉండవు. సో దానికి ముందుగా మీరు అన్ని కూడా రికార్డ్స్ సబ్మిట్ చేయాలి. మన అందరం కూడా చెప్తాము రికార్డ్స్ ఏంటి అనేది. అవన్నీ కూడా ఎవరు ఇన్ఛార్జ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంత యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ ప్రకారం రికార్డ్ సబ్మిట్ చేస్తారు. సబ్మిట్ చేస్తే మీకు పని అయిపోతుంది. మీరు అనుకుంటూ ఇప్పటితో కోర్స్ ఏమిటంటే మన కోర్స్ అయిపోయింది ఇక మేము అనుకుంటూ చాలా మంది లాస్ట్ మాకు ఇలాంటి అవకాశం రాదు. మీకు సో మెనీ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఆ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపరేట్ ఎంఎడ్ కోర్స్. ఎస్ సిపిజెడ్ రాయండి. ఎంఎడ్ కోర్స్ అనేది మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ దర్శనం చేయవచ్చు. ఏది సిపిజెడ్ ఎంఎడ్ కోర్స్. సో సిపిజెడ్ ఎంఎడ్ కోర్స్ రాస్తే మళ్ళీ మీ బిఎడ్ ఎవరైతే పైన 4 సెమ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉంది. సపోజ్ మీ అందరూ కూడా కోర్స్ చేయాలని ఎంతూజియాస్టిక్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు అప్లై చేసుకోండి, రాండి. మళ్ళీ మనం అందరం కూడా కలిసి మనకి కోఆపరేట్ చేద్దాం. సో ఇది ఫైనల్ ఇయర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఫస్ట్ సెమ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. కానీ ఒకటి అన్ఫార్చునేట్లీ రిజల్ట్ తక్కువ వచ్చింది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో. అంటే దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ మై పర్సెప్షన్ సిలబస్ మారింది. దాని తర్వాత బుక్స్ అవైలబుల్ లేవు మార్కెట్లో. చెప్పినప్పుడు కొంత స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, రాలేరు. మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మేము ఆల్రెడీ చెప్పిన తర్వాత కొంతమంది రాశారు, కొంతమంది కరెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేశారు. సో ఇది ఒక మన కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్కే కాదు, యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు, నాట్ ఓన్లీ అన్ని ప్రైవేట్ అన్ని కాలేజీలో కూడా ఇదే రిజల్ట్ ఉంది. మీరు అనుకుంటున్నాం మన కాలేజీలో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఇలా జరిగించాలని కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది. అది కాదు, మేము ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఎంక్వైరీ చేస్తే ప్రతి కాలేజీలో ఇంతకన్నా తక్కువ రేషియో ఉంది. మీరైతే చాలా ఎక్కువ మంది పాస్ కావడం జరిగింది. కొంతమంది రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తే నేను వండర్ అయిపోయినా సార్ మెథడాలజీలో ఏంటి సార్, అది సోషల్ సార్, సోషల్ సార్, తెలుగు అసలు నేను చాలాసార్లు క్లాసులో చెప్పిన ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి అసలు బిఎడ్ పే కావడం అనేది పే కావాలంటే కొద్దిగా కష్టం అని చెప్పేది. అలాంటిది పే కావాలంటే ఎందుకు పే కావాలనేది నేను ఒకసారి రియలైజ్ అయితే దాంట్లో తెలియదు ఏంటంటే ఈ మెయిన్ రీజన్స్ ఇవి. సో దానికి మీరు ఎలాంటి కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాంటిది చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీకు ఆల్రెడీ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మీరు మళ్ళీ మీరు సబ్జెక్ట్ రాసుకోవచ్చు, మీరు వాల్యుయేషన్ రికౌంటింగ్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ సెమ్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఉంది. మళ్ళీ సేమ్ ఎలా అయితే 4 సెమ్ వాళ్ళు ఇస్తారో మీకు కూడా ఇంటర్న్షిప్ ఉంది. దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుంటే మీరు కూడా మంచి టీచింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటే. ఇప్పుడు ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ బిఎడ్ అనేది ఒక పేపర్ సార్, సర్టిఫికేట్ ఇస్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. ఎక్కడైనా ఇలా అందరూ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఉంది, ఏ ప్రైవేట్లో ఎక్కడైనా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ముందు ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఒకవేళ అది కనుక ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఎవరికి వస్తాయి జాబ్స్? దోస్ ఫర్ స్కిల్స్. ఎవరైతే స్కిల్స్ నైపుణ్యాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకే జాబ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం డాక్టర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోనే జాయిన్ అవుతున్నాం, మిగతా అన్ని కూడా టైం పాస్ చేస్తున్నాం. సో అట్లనే మీరు కూడా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యారు, సీట్ అవడం అనేది చాలా గొప్ప ఆపర్చునిటీ. దాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే ఆప్టిమమ్ యూటిలైజ్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ అంతా కూడా ఆన్సర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ, సేమ్ అందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళని ఆప్టిమమ్ యూటిలైజ్ చేసుకోకుండా తప్పు
మీదే అవుతుంది. సభాముఖంగా అదే చెప్తుంది, మీరే చెప్తున్నారు సార్ మేము కొంతమంది అప్లిమెంట్ యూటిలైజ్ చేయలేమని. మీరు ఎప్పుడైతే వాడతారో మీకే నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. స్కిల్స్ లేకుంటే మీరు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు కూడా మీరు ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఇక్కడ చదువుతున్నా మీకు రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. సో ఇంకేంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు చాలామంది రికార్డ్ ఇయ్యక ఈ సంవత్సరం మోడరేషన్ ఉంది. పూర్తిగా తీయని కంపేర్ అండ్ కౌంటర్ చేస్తే మోడరేషన్ కూడా ఉంది. మోడరేషన్లో రికార్డ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి కొన్ని ఆల్రెడీ ప్లే చేసినాం. సార్ రాగానే అడిగింది, సార్ ఏం సార్ రిజల్ట్స్ ఎందుకు సార్ ఇలా జరిగింది రిజల్ట్ అంటే చెప్పినాం. ఆల్రెడీ మోడరేషన్ రికార్డ్ షీట్ మార్క్ షీట్ కూడా తెచ్చి చూసినా సార్ కౌంట్ చేసిన 1 2 3 4 ఇట్లా కౌంట్ చేసి సార్ 10 మెంబర్స్కి 0 ఎందుకు వేసిండ్రు అంటే సార్ మోడరేషన్లో కంపల్సరీ రికార్డు ఉండడం రికార్డ్స్లో ర్యాండమ్గా రికార్డు ఇస్తారు సార్. సార్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద మోడరేషన్ కమిటీ. సార్ అడిషనల్ కంట్రోలర్ సార్కి అన్ని తెలుసు. అయినా ఒకసారి అడిగిండు వాట్ ఇస్ డ్రాబ్యాక్స్ అండ్ అంటే చెప్పినాం ఇందాక మీటింగ్ అలాగా చెప్పినాం. సో మీరు కూడా మోడరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వాళ్ళకు ప్రతి రికార్డింగ్ రాయాలి. ఆ రికార్డింగ్ ఓన్ ఐడెంటిటీ రాయాలి. అక్కడ ఏం చేసిందంటే మీ రికార్డ్స్ అన్ని పెట్టిండు, ఫిలాసఫీ, సైకాలజీ, మెథడ్స్ అన్ని పెట్టి ఒకే రికార్డ్ సార్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయన్న అక్కడ అడిగిన ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం చెప్పుకోలేదు. అర్థమైందా? అక్కడ వచ్చినటువంటి టీంలో కొంతమంది మా స్టూడెంట్స్ మౌలానా ఆజాద్ అనే యూనివర్సిటీ నుంచి నా స్టూడెంట్ రఫీ మొహమ్మద్ వచ్చాడు. సార్ ఏం సార్ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ రాసిందంటే లేదా కొత్తగా సిలబై మానేది కదా, సో అవేర్నెస్ వాళ్ళకి లేదు అని చెప్పేసి మేము సర్ది చెప్పుకోవడం. అంటే మీ తర్వాత మేము